नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने जून 5 तारिख गुरुवार दिन ए वर्षर द्वितीय सुदशा व्रत पड़िबाकु जाउअछि। शुक्ल पक्षर दशमी तिथि सह जदि गुरुवार पड़े ताहले आमे सेही दिन माँ लक्ष्मींकर सुदशा व्रत पालन करिथाउ। माणबसा पूजा भली माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय दिनटी हेउछि एही सुदशा व्रत। एही व्रतकु प्रायतः समस्त नारी माने पालन करिथांती। से सधवा हुअन्तु बा विधवा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करी तांकर आशीर्वाद प्राप्त करिबार एहा हेउछि सर्वश्रेष्ठ दिन। तेणु एही दिन आपण माने रीतिनीति अनुसारे श्रद्धा भक्तिर सह माता लक्ष्मी एवं श्रीहरिंकर पूजार्चना करंतु एवं घरर तीनोटी स्थान रे तीनोटी दीप जलाई दियंतु। जहाँ भी आपणकर समस्या रहिछि विशेष रूप रे आर्थिक समस्या जदि आपणकर किछि अछि माँ लक्ष्मी कृपारु तत्काल ही दूर होइजिब। सांग माने तेबे चालंतु जानिबा केउं तीनोटी स्थान रे आपण माने एही पवित्र सुदशा व्रत दिन दीप प्रज्वलन करिबे, जहा द्वारा आपण माने माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करि पारिबे। जानिबा पूर्वरु आपण माने वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने सुदशा व्रत दिनटी माँ लक्ष्मी को समर्पित अटे। तेणु एही दिनटी अत्यंत शुभ अटे। एही दिन आपण माने माता लक्ष्मी एवं श्रीहरि को रीतिनीति अनुसारे पूजा करी तांकर आशीर्वाद प्राप्त करि पारिबे। तेबे सांग माने एही पवित्र सुदशा व्रत दिन लक्ष्मी नारायण को उद्देश्य रे सर्वप्रथमे घर को परिष्कार परिच्छन्न करिबे। घरर मुख्य द्वार को सजांतु, जहा द्वारा आपण माने माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करि पारिबे। तेबे आपण माने केमिति सजाइबे? मुख्य द्वार रे आपण माने आंब पत्रर तोरण लगांतु। मुख्य द्वार सम्मुख रे रंगोली पकांतु। द्वारर दुई पार्श्व रे हळदीर स्वस्तिक अंकन करंतु। देखंतु सांग माने ए सबु जिनिस माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय। तेणु मुख्य द्वार रे तोरण रंगोली स्वस्तिक चिन्ह देखी माँ निहाती प्रसन्न हेबे एवं आपणक घर को माँकर आगमन मध्य निश्चय हेब। सांग माने आपणक घरर मुख्य द्वारर दक्षिण पार्श्व रे तुलसी गछ तो निश्चय थिब। एही सुदशा व्रत दिन आपण माने तुलसी मूल रे घियर दीपटिए निहाती जलाइबे। काहींकि ना तुलसी गछ हेउछि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप एवं विष्णु पुराण रे मध्य तुलसी गछ को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मध्य कुहा जाइछि। आपण माने तो जानिथिबे बिना तुलसी पत्र रे श्रीहरि विष्णुंकर कौनसी भी पूजा होई न थाए कि से सही पूजा को स्वीकार मध्य करि न थांती। तेणु एही पवित्र सुदशा व्रत दिन तुलसी निकटरे पूजा करी दीपटिए निश्चय प्रज्वलन करिबे एवं माँ वृंदावती को चुनेरीटिए निश्चय अर्पण करिबे। देखिबे माँ लक्ष्मी को कृपा आपण माने निश्चय प्राप्त करिबे। किंतु मने रखिबे सुदशा व्रत दिनटी माँ लक्ष्मी को समर्पित होइथिले मध्य माँ लक्ष्मी सह भगवान विष्णुंकर मध्य जथा रीतिनीति श्रद्धार सह पूजा करिबे। ताहेले जाई आपण माने माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करि पारिबे। कारण प्रत्येक नारीर प्रसन्नता तांको स्वामींकर प्रसन्नतारे ही थाए। जदि आपण माने भगवान विष्णुंकर जथा रीतिनीति रे पूजार्चना करिबे नाही से घरे केबे भी माँ लक्ष्मी वास करिबे नाही।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥା ରୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଜାଣିବା 3ଟି ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁଠାରେ ଜାଳିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେବାଦେବୀମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଖି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାମପଟକୁ ଜଳାଇବେ। ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ କର୍ପୂର ଟିକେ ପକାଇ ଦେବେ। ବାମପଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଟକୁ ବାମ ହାତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସାଇଡ୍ରେ ଦୀପଟିଏ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଦୀପଟିକୁ ସେମିତି ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତଳେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଶ୍ୱେତ ଧାନ ତଳେ ରଖି ତା ଉପରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଖାଲି ତଳେ ଦୀପ ବସାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଶ୍ୱେତ ଧାନ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା କହି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବେ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କିଛି ଫୁଲ ସେହି ଘଟରେ ଦେଇକି ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୋଷେଇ ଘର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଇଶାଣ ରହିଛି ଇଶାଣରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଇଶାଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରଖୁଥିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହେବ। କେବେ ବି ଘରେ ଅନ୍ନ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାଘର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜା ଘରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପଟିଏ ଜାଳୁଥିବେ, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସଂଯୋଗ ଏହି ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପରେ ଟିକେ କର୍ପୂର ଏବଂ ଟିକେ ରାଶି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଦେବେ, ଯାହାକି ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ସେଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହା ସହ ମାଙ୍କ ପାଖରେ
ପଦ୍ମ ଫୁଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ଜଟା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସହ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅପମାନ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଧନ, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କଲେ ବି ତାର ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମର ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ରୂପରେ ବାସ କରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।